الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور۔ آج میرے ذمے جو موضوع لگایا گیا ہے وہ ہے جھوٹ کی مذمت۔ یقیناً انسانیت کے لحاظ سے، معاشرے کے لحاظ سے جھوٹ بولنا ایک سنگین گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی اس کی مذمت کی ہے اور پیغمبر علیہ السلام نے بھی اس جھوٹ کی بہت زیادہ مذمت کی ہے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے جاہلیت کے دور میں بھی جھوٹ کو سنگین گناہ سمجھا جاتا تھا، ایک برا کام سمجھا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، آپ نے نبوت کا اعلان کیا۔ کوہ صفا پر آپ نے اپنے عزیز و اقارب کو جمع کر کے 40 سالہ زندگی کے بارے میں آپ نے یہی بات پوچھی تھی کہ حل وجدتمونی کاذبا، کیا تم نے اے مکہ والو 40 سال کا عرصہ میں نے تمہارے بیچ میں گزارا ہے، کیا کبھی میری زبان پر تم نے جھوٹ کو سنا؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا تھا ما جربناک الا صدقا، کہ ہمارا تو تجربہ ہے، ہم نے آپ کو آزمایا ہے، پرکھا ہے، ہم نے آپ کا امتحان لیا ہے کہ آپ کی زبان سے سچائی کے علاوہ کبھی کچھ نہیں نکلا۔ تو یہ جھوٹ بولنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے دور میں نبی بننے سے پہلے بھی کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، اور آپ نے امت کو بھی اسی بات کی تلقین کی، اور اللہ رب العالمین نے اس کی سنگینی کو واضح کرتے ہوئے اس کو اپنے ساتھ شرک کے ساتھ اس کو ملایا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان، کہ تم بتوں کی پلیدگی سے بچو، واجتنبوا قول الزور، اور جھوٹی بات سے بچو۔ اب اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جھوٹ کی سنگینی کے پیش نظر جھوٹ کو اپنے ساتھ شرک کے ساتھ ملایا ہے۔ جیسے شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ رب العالمین کے کسی کو برابر کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح جھوٹی بات کو اللہ رب العالمین نے بچنے کی تلقین کی ہے۔ تو جھوٹ کو بتوں کی پلیدگی کے ساتھ ملایا ہے، اور یہ جھوٹ بولنا اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایاکم الکذب، لوگوں اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور برائی اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کو تلاش کرتا رہتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ ایسا آدمی اللہ رب العالمین کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھوٹ کو منافق کی علامت، منافق کی نشانی بتلایا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، 3 علامات ہیں۔ اگر کسی کا نفاق چیک کرنا ہو، منافقت کا پتہ لگانا ہو، تو اس کے اندر 3 علامات ہوں گی۔ اذا حدث کذب، سب سے پہلے نمبر پر جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب بھی برادری میں، قبیلے میں، تجارت کے دوران جب بھی وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ اور دوسری علامت اذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ یہ منافق کی علامت ہے جھوٹ بولنا، اور یہ جھوٹ بولنا اتنا عظیم جرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے جرم کو بیان کرتے ہوئے اسی طرح ارشاد فرمایا کہ ایسا آدمی ویل للذی، ہمارے معاشرے میں عام طور پر لوگوں کو ہنسانے کے لیے بہت زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمی کے لیے ویل جہنم ہے، ایسے آدمی کے لیے تباہی ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ 3 دفعہ نبی علیہ السلام نے ویل اللہ، ایسے آدمی کے لیے ہلاکت ہو، تباہی ہو جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ اور یہ جھوٹ بولنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے راہ ہدایت میں اس جھوٹ کو رکاوٹ بیان کیا۔ جیسے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یہدی
من हुआ मुसरिफुन कज़्ज़ाब, ऐसा आदमी जो हद से बढ़ने वाला है, झूठा आदमी है, झूठ को तलाश करता है, हमेशा झूठ बोलता है, ऐसे आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे आदमी को कभी भी राह हदायत नहीं दिखलाते, हदायत नहीं देते। और जो आदमी झूठ से बचता है, हमेशा सच्चाई को इख्तियार करता है, ऐसे आदमी के बारे में सुन्ने अबी दाऊद में नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, फरमाया अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबज़िल जन्ना, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे आदमी के लिए एक घर का ज़ामन हूँ, जन्नत के एक किनारे में कोने में ऐसे आदमी के लिए एक घर का ज़ामन हूँ। जिस तरह कार्नर प्लाट होता है, एक बहुत बड़ा टाउन काटा जाए, हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि इस टाउन का कार्नर प्लाट, इस टाउन का दरमियान वाला प्लाट, इस टाउन का सबसे जो उम्दा प्लाट है वो मेरे नाम हो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर जन्नत के कार्नर प्लाट को चाहते हो, जन्नत के एक तरफ प्लाट को चाहते हो, लिमन तारकल मिरा, ऐसे आदमी के लिए जो झगड़े को छोड़ देता है अगरचे वो हक पर हो, पता है कि मैं हक पर हूँ लेकिन झगड़ा नहीं करता, झगड़े को छोड़ देता है। और दूसरे नंबर पर फरमाया कि ऐसा आदमी जो झूठ को छोड़ देता है, वह इनकाना माज़िहा, अगरचे मजाक से ही क्यों ना हो, ऐसे आदमी के लिए फरमाया बिबैतिन फी वसतिल जन्नह, जन्नत के दरमियान में एक प्लाट का मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ामन हूँ। जो झूठ को छोड़ देता है अगरचे मजाक से ही क्यों ना हो, व बिबैतिन फी आलल जन्नह, जन्नत के सबसे आला दर्जे में मैं एक घर का ज़ामन हूँ। जो आदमी अपने अखलाक को उम्दा कर लेता है, अपने अखलाक को अच्छा कर लेता है। मेरे भाइयों, कितनी ये अजीम बात है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जन्नत के कार्नर, जन्नत के दरमियान वाले प्लाट की ज़मानत दी है कि जो आदमी झूठ को छोड़ देता है। और ये झूठ, सबसे बड़ा झूठ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के बारे में झूठ बोलना है। अल्लाह की ज़ात के बारे में किसी और को अल्लाह का बेटा बनाना, किसी और को अल्लाह रब्बुल आलमीन के जुज़ बनाना, किसी और को अल्लाह का साजी बनाना, शरीक बनाना, ये सबसे बड़ा झूठ है। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, उस आदमी से बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर झूठ बोलता है। कभी कहता है अल्लाह की औलाद है, कभी कहता है अल्लाह का जुज़ है, कभी कहता है फलां अल्लाह के बराबर है, कभी कहता है फलां मखलूकात में से अल्लाह है, अल्लाह का बेटा है। इस तरह का ये सबसे बड़ा झूठ है। और दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा झूठ नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात पर झूठ बोलना, ऐसी बात नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करना जो नबी अलैहिस्सलाम ने कही नहीं है। ऐसी बात को नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदा, जो आदमी जानबूझकर मुझ पर झूठ बोले, ऐसा आदमी फलयतबव्वा मक़अदा मिनन नार, ऐसा आदमी अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। और इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम पर झूठ ये भी है कि आदमी, कोई भी आदमी नबूवत का झूठा दावा कर ले, ऐसे आदमी को नबी अलैहिस्सलाम ने कज़्ज़ाब कहा है। जिस तरह मौजूदा दौर में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने झूठा नबूवत का दावा किया, ये नबी अलैहिस्सलाम ने बहुत पहले ही पेशीन गोई कर दी थी कि अन करीब मेरी उम्मत में सलासूना दज्जालून कज़्ज़ाबून, 30 दज्जाल झूठे होंगे, कज़्ज़ाब होंगे। तो नबूवत का दावा करना ये भी बहुत बड़ा झूठ है। और दीन में झूठ बोलना, और तिजारत में झूठ बोलना, माशरे में झूठ बोलना, ये भी बहुत बड़ा जुर्म है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना तुज्जारा फुज्जारुन, के तमाम ताजर गुनाहगार हैं, तमाम के तमाम ताजर गुनाहगार हैं। और इल्ला मन इत्तका, मगर वो आदमी गुनाहगार नहीं है जो तकवा इख्तियार करे, हमेशा सच्चाई को इख्तियार करे और नेकी करे। एक और हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कोई आदमी झूठ बोलता है तिजारत के दौरान, तिजारत में झूठ की वजह से आदमी के माल से बरकत खत्म हो जाती है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसे आदमी अल-बय्यान बिल खियार, दो बैع करने वाले उनको इख्तियार होता है जब तक जुदा जुदा ना हो, जब तक अलहदा अलहदा ना हो। बेचने वाला खरीदने वाला वो आपस में सौदे को कैंसिल करना चाहें तो उनको दोनों को इख्तियार है। अगर वो दोनों सच्चाई को इख्तियार करें और हर चीज को, हर ऐब को वाज़ेह करें तो तब उनकी बैع में बरकत डाल दी जाती है। और अगर वो
छुपाएं, ऐब को छुपाएं और इसी तरह झूठ को इख्तियार करें। मुहिकत बरकत बैइहिमा, उनकी बै से बरकत को मिटा दिया जाता है, बरकत खत्म हो जाती है। और इसी तरह माशरे में झूठ में से ये भी है कि आम तौर पर जिसकी परवाह नहीं की जाती, घरों में बच्चों को कोई बरगलाने के लिए झूठ बोला जाता है। एक औरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने उसने अपने बेटे को बुलाया कि मेरे पास आ, मैं तुझे चीज देती हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा क्या देगी? कहा खजूर दूंगी। कहा अगर तू कुछ भी ना देती तो ये भी तेरा झूठ लिखा जाता। तो इस तरह घरों में बच्चों को बरगलाने के लिए भी झूठ बोलना ये बहुत बड़ा जुर्म है। हमें हर हाल में झूठ से परहेज करना चाहिए, हर हाल में झूठ की संगीनी को समझते हुए झूठ से बचना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।